हाँ जी। सो पोठोहार एसोसीएशन वालों ये आयोजित लैक्चर सीरीज़ अपने आप ही जी है बड़ी स्वागत वाला काम है। सब तो वड्डी गल तो यह है कि अजे तक ये समझ नहीं सी आई कि कोई पोठोहार एसोसीएशन भी एक्टिवली यूके दे विच जिहड़ी है वो काम करती है, और अजिही एसोसीएशन का होना और अपने खिते नूं जिहड़ा वो प्यार करना वो अपने आप विच बड़ा शुभ कदम है। और ये इस गल की भी खुशी है कि ये शुभ कदम जिहड़ा पोठोहार एसोसीएशन जिहड़ा उठा रही है, दरअसल पंजाबी सहत दे विच पोठोहार का जिहड़ा कंट्रीब्यूशन है वो अपने आप ही बड़ी महत्वपूर्ण है। तुहानूं हैरानी होएगी कि 1947 तो पहलां दा पंजाबी सहत दे विच जिन्ने भी जानकार जिन्ने भी प्रतिभाशाली जिहड़े ने वो लेखक ने उन्हां दे विचों majority नहीं 80 to 90% जिहड़े ने वो पोठोहार तो जरा बिलोंग करते सी। और पोठोहार क्योंकि तुसी उस इलाके तो हो, पोठोहार अपने आप विच पंजाब दे एक वक्री सभ्याचारक इकाई जिहड़ी है उसका जिहड़ा सी वो है सी, जिहदे विच रजे पुजे पंजाबी जिहड़े पोठोहारी जिहड़े सन वो सारे दे सारे विच वपार दे विच और सारे अपने खिते दे विच अपने नोन जिहड़े गिने जांदे सन, जिन्हां दा वपार जिहड़ा है वो अद्धे भारत विच जिहड़ा सी उस जमाने विच जिहड़ा सी वो चलदा हुंदा सी। और वो हर खिते दे विच भावें वो सिक्ख्या सी, भावें वो सभ्याचार सी, भावें वो धर्म दा खिता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोठोहार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ और सिखां ਲਈ ਜਿਹੜਾ एक महत्वपूर्ण भूमिका ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। और ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ पोठोहार एसोसीएशन ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ पोठोहार ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਇਰ, और उस नाल नाल जिहड़ा वो करतार सिंह दुग्गल जिहड़े ने गल्पकार, नानक सिंह जिहड़े नावलकार ने जिन्हां दा पितामा कहा जाता नानक सिंह जी, वो भी जिहड़े सन वो पोठोहार दे सन। गुरमुख सिंह मुसाफर जिहड़े चीफ मिनिस्टर भी रहे वो पंजाबी दे कवि भी सन और पंजाबी दे जिहड़े सन वो कहानीकार भी सन। इहदे नाल ही जिहड़ा वो हैडमास्टर महताब सिंह जिन्हां ने किताबां भी लिखियां, गुरबाणी व्याकरण का उन्होंने मुढ़ला काम भी किया, और प्रीतम सिंह सफीर जस्टिस जिहड़े सन वो कवि ने उन्होंने वो पिता जी भी सन, और जगजीत सिंह आनंद जिहड़े ने वो राइटर भी सन ते नाल दे नाल वो जिहड़ा पोलिटिकल लीडर भी सन। इस तरह जे असीं नां लईए ते ये नां जिहड़े ने उन्हां च नाम सिंह शान, बलराज सानी, भीशम सानी, गुलजार जिन्हां दे गीत जिहड़े ने तुसीं फिल्मां दे विच जिहड़े ने वो आम सुनदे हो। भाईया ईशर सिंह जिहड़े सन एक बड़े मशहूर सन, जिहड़े मजाकिया जिहड़ी कविता लिखण दे विच उन्हां दा अजे तक भी कोई मुकाबला जिहड़ा वो नहीं बनिया। सो शुरू करन दे विच बाबा प्रेम सिंह जिन्होंने होती मरदान कहते हैं उन्होंने सिख स्टडीज दे विच ओरिजिनल जिहड़ा वो काम किया। सो कहने का मतलब यह है कि पोठोहार ने अपने 47 तो पहला दे समय विच एक निठ के काम किया। मास्टर तारा सिंह पोठोहार दे सन और उन्होंने नावल भी लिखे, लीडर तो वखरे, उन्होंने सहत दे विच बड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन जिहड़ी है उन्हां दी कीती। सो पोठोहार दी पंजाबी सहत नूं जिहड़ी है बड़ी वड्डी देन है, और मैनूं खुशी है कि अज पोठोहार एसोसीएशन जिहड़ी है वो डायस्पोरिक लिटरेचर दे उत्ते गल करन वास्ते जिहड़ा है उन्हां मैनूं जिहड़ा है वो हुक्म कीता है, ते मैं अपनी कुछ गल्लां तुहाडे नाल जिहड़ियां ने वो साझियां जिहड़ियां ने वो करनियां चाहांगा। पहली गल ते है कि डायस्पोरिक शब्द जिहड़ा है ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚ ਨਾ ਪਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ बिल्कुल ही वखरा हुंदा है, उत्थे जाके उन्हों का जिहड़ा जाना जिहड़ा है उन्होंने असीं प्रवास के धारण के तौर पर कहने। और जदों ये प्रवास की गल देखने तो मन परदेसी जेठिया गुरु नानक साहब तो ही प्रवास की एक अपनी रुचि की जिहड़ी गल जिहड़ी है वो है, भावें मन की स्थिति की प्रवास होवे, भावें वो जिहड़ा वो शरीरक तौर पर प्रवास की गल होवे। सो लगातार प्रवास जिहड़ा वो हुंदा गया, और उस प्रवास दे विच सब ज्यादा जरा मिले है जो कि 47 तो पहला भी
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਵਾਰ ਦੇ ਵੈਸੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੇਲ ਵਗੈਰਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਏ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਏ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਠਵਾਰ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ, ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਠਵਾਰ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ 1962 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਂਡਾ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਪਿੰਡੀਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੌਂਡਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਸੀ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਸਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ
BA ऑनर्स, MA, MPhil और फिर PhD तक इस ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਜ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ 89 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 30 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ। ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਛਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਹਾਰਟਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸੰਜੀਦਗਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਬਲੀਓਗ੍ਰਾਫੀਜ਼ ਔਰ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪੌਂਡਾਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MA ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MPhil ਤੇ PhD ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੋਂ ਭਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀ ਔਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਐਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਬ ਜਰਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦਾ
ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਪਰਪਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਪਛਾਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਈਵਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਠਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ 2000 ਤੱਕ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਢੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਇਟਲੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਣਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਉਹ ਕਲਰ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਸਾਡੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਲਾਂਗਰ ਵਿਦ ਅਸ। ਤੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਮੀ ਪੁਰੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਟਾਈਮਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਬਰਤਾਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਬਿਫੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਧੀਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਓਲਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਟਰੇਟ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਲੇਖਕ ਜੇ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ, ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਗਿੱਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਨ, ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਹਨ ਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ OBE ਦਾ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਤਨੋਂ ਦੂਰ, ਪ੍ਰਦੇਸਨਾਮਾ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ ਸੂਰਜ, ਔਰ ਜਰੂਸਲਮ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਵਲਾਇਤੇ ਨਿਕ ਸੁਖ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਸਟ ਗੈਟਿੰਗ ਯੂ ਇਨ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਨੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪੁਸਤਕ ਸੀ ਪ੍ਰਦੇਸਨਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ MA ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ 2000 ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਭਰਵੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹਿਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਹਿਤ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਸ, ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਕਿ 17 ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ, ਬਰਮਿੰਗਮ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ, ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਗਲਾਸਗੋ। ਔਰ ਗਲਾਸਗੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਤੁਰ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਲਮਾਰਨਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਬਰਟ ਬਰਨਸ ਦੇ ਬਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ SP ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ 1960, 60ਵੇਂ ਤੇ 70ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਵਕੀਲ ਸਨ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ
ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਪੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੇ ਉਹ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, 3 ਮੰਦਿਰ ਨੇ, 3 ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਠੋਹਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਸਵਰਾਜਪਾਲ ਜੀ, ਲਾਰਡ ਸਵਰਾਜਪਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਰੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1960 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਈਲਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ 1982 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਅਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਥਨਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਗਏ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ 1970ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, 80ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਗਈ। ਸੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਡਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 1960ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ 'ਚ, 70ਵੇਂ 80ਵੇਂ ਦੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗਏ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਸਦਾ
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਗਰੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਜੀ ਇਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੀ ਕਿ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੀਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਸਭਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੀਰ ਹੋਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਯੂਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਡਨ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਸਭਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ 20-25 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਵਿਤਰੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਾ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਸਨ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੰਗੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਬਟਾਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੀ ਯੂਕੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਛਪ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪਠਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੂਰ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਧੀਰ ਹੋਰੀ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਸਨ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਔਰ ਕੈਲਾਸ਼ਪੁਰੀ ਹੋਰੀ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਧੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਵੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰ ਫਰਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਛਪਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਪੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆ ਕੇ ਉਹ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੇਖਕ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ 12 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ 2-2 ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 100 ਕਾਪੀ ਛਾਪਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 2000 ਛਾਪਤੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧੀਰ ਉਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਚੰਦਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਦੂਜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਐਕੈਡਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਦੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਈਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਤੋਖ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਛਾਪੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟਿਕਟਾਂ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ UK 'ਚ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1988 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈਗੀ ਲਿਪੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੋਲਡ ਔਨ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1904 ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਸ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਫਸਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਇਟ ਵਾਸ ਮੋਰ ਆਫ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟਿਕ ਐਂਡਾਵਰ, ਗਦਰ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਕਾਪੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਢ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ 1913 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਨ ਚੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਨਾਵਲ ਮੈਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੀਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਰਾਣੀ ਨਗਿੰਦਰ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ, ਬਲਦੇਵ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐਪੀ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਪੇਜ ਭਾਰਤੀ, ਅਗਲੇ ਰੋਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ, ਦੇਵ, ਲੇਟ ਸਤੀ ਕੁਮਾਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਹਿਰਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਗਜ਼ਲ ਗੋ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਐਕਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ਼ੀਰ ਜੰਗ ਜਾਂਗਲੀ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਚਮਨ, ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਘਬੀਰ ਟਾਂਡੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ, ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਹਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੇਤਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਅਨੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀ ਥੀਮ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਜਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਟਾਤਾ ਜਾਏ? ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਸਾਹਿਤ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਮਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਜਨ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨਿਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੀ ਕਹੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਪਿਜਨ ਹੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਟਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੂਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਡਿਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਮਏ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਮਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਪੋਇਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ 'ਚ, ਤੇ 5 ਪੋਇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕੋਟੇ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਲਚਰ ਗੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕੇਲ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਲਈ ਉਸੇ ਲੋਕੇਲ ਜੋ ਉਸੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਬਲੈਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੱਖਰਾ।
ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਈਵਨ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਵਰਨ ਚੰਦਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸੋਸ਼ੋ ਕਲਚਰਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗੀਤ ਐਂਡ ਸੌਂਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾयद थोड़ी डिफर करते हैं कि वो पार्ट ऑफ लिटरेचर नहीं है, लेकिन मैं तो ये दसना चाहना कि पंजाबी संगीत ने जो पंजाबी दी मातृ भाषा दी सेवा इत्थे कीती है वो बहुत ज़्यादा है। इत्थे दा एक अलाप ग्रुप है, शायद तुसी सुनिया होएगा, जो उन्होंने 79-80 विच उन्होंने जिहड़ी पंजाबी म्यूजिक सी, पंजाबी लैंग्वेज सी, वो बाथरूम तो लिया के मेन स्ट्रीम में लिया दी। इन्हें सो मच सो कि वो BBC ते ITV 80 वगैरह एक मतलब बड़े वड्डे स्केल ते मैडिसन स्क्वेयर गार्डन उत्ते अमेरिका विच, इत्थे रॉयल अल्बर्ट हॉल, अलहमरा इन लाहौर, बहुत ही ज़्यादा इदा इन्फ्लुएंस है। और इसने अपनी ਜਿਹੜੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਰੁਚੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਾਈਕ ਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਰੰਟ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਬੀਏ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਯੋਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਬॉय ਚੰਨੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ? ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਬੀਏ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀਏ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੂਸ ਗਏ, ਰਸ਼ੀਆ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਠਹਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਕਿਨ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀ ਇਹ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜੇ ਉਸ ਮਤਲਬ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਬੀਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਫ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ CD ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CD ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਟ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵੇ ਗੋਜ਼ ਇਨਟੂ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਓਪਰੀ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो मैं समझदा कि पंजाबी सभ्याचार ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟ ਪਪੂਲਰ ਲੈਵਲ ਔਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਲੋਡ
थैंक यू। मैं क्या कुछ क्वेश्चन ले लिया ऑडियंस तो किसी को, इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन इन द ऑडियंस प्लीज? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੌਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਗੀਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚ ਥਾਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਕਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉੱਚਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੂਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨ ਮਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨ ਮਰਾਣਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਤੂਤਕ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ, ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬੀਟ ਹੈ। ਔਰ ਬੀਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਹੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਉਹ ਗੀਤ ਸਾਹਿਤਕ ਗੀਤ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਵਕਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬਿਨਾਰ 'ਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ। Pupinder, is anybody from the audience wants to ask a question? Hanji, let's I've got someone I think wanted to ask a question. Okay. Just 1 minute. If you unmute, Hanji. Hanji, Dr. Saab, that was really great information. एक question है मेरे दिमाग में, I read in the news which was quite disturbing 3-4 weeks ago कि पंजाब विच MA पंजाबी ਦੇ students नहीं मिलते पे बिल्कुल, like there's very few students who want to do that subject. That is one thing, and I want to know कि grassroots levels ਤੇ literature ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ MA ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 100 ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BA ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ BA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ 'ਚ ਜਾਂ BSc ਕਰਨ 'ਚ BCA ਕਰਨ 'ਚ BTech ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ UK 'ਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ IPS ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DGP ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ MA ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ।
शुक्रिया। Thank you very much. Thank you. Thank you ji. I think Dr. Saab time ho gaya hun, and thank you everybody, and you've been a lovely audience. And Shashikant ji, thanks very much, and Teej Saab, thank you very much, and I appreciate your time. Just announcement, Pothwar Association from next Thursday is organizing a weekly yoga classes. So this will run for quite some time. So please, you don't have to be a member of Pothwar Association. The next Thursday from 5:30 to 7 o'clock, every Thursday a yoga classes hongi, and Swaran hagi hai. She will be. She has been teaching yoga for over 14 years. Tusi please join karo. Is good, and the theme is stay fit actually in this pandemic and beyond. Thank you very much, Pupinder. You just want to thank everybody, and let's close this lecture then. Yes, thank you everyone for taking part in this 8th lecture. This lecture series is part of our 50th anniversary commemoration. And so looking forward to the next lecture, which will be announced very shortly. Thank you all. Thank you. Thank you very much. Thank you.